जय गुरुदेव, जय माताजी। मित्रों, स्वागत है आपणे आ मां वंदना यूट्यूब चैनल में। तमे बधाज मित्रों हेम खेम सर्वकुशल मंगल हशो अने रहजो एवी गुरुदेव ने अने मां कुलदेवी ने हूँ प्रार्थना करूँ छूं। मित्रों, जाने अजाणे जीवन में आपणे घणा बधा कर्मों करता होईए छीए अने एक कर्म अनुसार आपणने जीवन में फल प्राप्त थाय छे। पण तमे कोना साथे रहो छो, तमे कोनी साथे समय पसार करो छो, तमे केवा संग में छो, केवा रंग में छो, कई रीते तमारी रहनी कहनी छे, तमारी संगत केवी छे, एमांथी तमारू भलू कोण इच्छे छे, तमारू सारू कोण इच्छे छे, तमारू भावी कोण सारू विचारे छे, कोण तमारी निंदा करे, कोण तमने अदेखाय करे, कोई तमने पाड़वानी कोशिश करे। केटलाय लोको तमारी आगळ पाछळ हरता हशे, फरता हशे, एमांथी तमारू कोण छे? कोक तो तमारी प्रगति जोईने बळी बळीने खाक थई जता हशे। तमे आगळ जता हशो तो एमां अडचणो ऊभी करता हशे। कोईने गमतुं नहीं होय, कोईने वળી कोई तमारू हितेच्छू होय एने कदाच गमे, पण कोई तमारो अंदर पेटी कोई जाति दुश्मन होय, कोई अंदरो अंदर तमारो कोई विरोध करनारो होय, तो आ बधु तमने कई रीते खबर पड़े। कोकना पेटनी वात तमे कई रीते जाणी शको। तमारो कोण छे, पारको कोण छे, ए तमने कई रीते खबर पड़े कि आ मारो छे, आ मारो भलो इच्छे छे, आ मारो नथी, आ मारो होवा छतां पण मारो नथी। 24 कलाक तमारी साथे रहेवा वाळो व्यक्ति पण तमारो न होई शके। जे तमे तमारो परम मित्र, तमारो परम भाई, तमारा जीव करता पण तमे वधारे मानता होय एवो पण तमारो साथी, तमारो जे मददगार ए पण तमने विश्वासघात दगो आपी शके छे। पण कोईना पेटनी वात तमने कई रीते खबर पड़े कि आना पेटमां शुं चाली रह्युं छे मारा प्रत्ये, आ मारा जीवन में मने आगळ लई जवा मदद करशे के नहीं, आना जीवन में शुं खोट छे, आना मन में शुं चाली रह्युं छे, आ मने कई दिशा तरफ दौरी जाय छे, आ बधुं तमे कई रीते जाणी शको, कई रीते खबर पड़े। मित्रों, जो जंगल आखुं हतुं अने एमांथी एक लाकडानो टुकड़ो लोखंड में भળી जाय छे अने लोखंड में भળી अने ए लाकडानो जे टुकड़ो छे ए कोड़ियानो कुहाड़ो बनी जाय छे। पछी ते कोड़ियो जे हाथो बन्यो तो ने ए कोड़ियो आखा जंगल ने कापी नाखे छे। एटले कहेवाय छे कि घर फूटे घर जाय, जो लोहीनो ना होय ए कदी कोईनो ना होय। आवी घणी बधी कहेवतो साची ज हशे एवुं आपणे मानी लईए, पण आपणे आपणा जीवनमां जे कंई करवानुं छे ए सारुं करवानुं छे अने जेवुं करशो एवुं भरशो। आ एक कर्मनो सिद्धांत छे। आ कर्म अनुसार जो तमे जीवन जीवशो अने कोई बीजा प्रत्ये तमे विश्वास राखशो तो तमे जीवन में सफल थई शकशो। आ दुनिया एक विश्वासना आधारे टकी रही छे। विश्वास, भरोसो जो तूटी जाए तो क्यारे जीवन में तमने सफलता मळती नथी अने एक माळा में मणका परोवेला होय एम परोवेला होय छे, टेकाना लीधे टेको ऊभो थाय छे अने एकबीजाना सहारे तमे तरी जाओ छो। तो क्यारे भरोसो ना तोड़वाओ, क्यारे दिल ना तोड़वो, क्यारे कोई पर विश्वासघात ना करो। आ जीवनना आधार छे जीवन जीववा माटे। जो आमांथी तमे कोई एक आधो चूकी जाओ छो तो तमने सपोर्ट करवा वाळा अथवा तमे एमने सपोर्ट करवा वाळा क्यारे जीवन में टकी रहता नथी। एकबीजाना सहारे एक हाथ में ताળી होय अने बीजा हाथ में ताળી होय तो बंने हाथों भेड़ा थाय तो ज ताળી पड़े, बाकी एकला हाथे ताળી ना पड़े। तो जीवन में संप राखवो, एकता राखवी अने एकताथी महान बनाय छे। एकला हशो तो तूटी जशो, भेड़ा रहीने काम करशो तो जग जीती जशो।
આ બધી કહેવતો, ઉદાહરણો, દાખલાઓ સત્ય છે. પણ મિત્રો, જ્યારે તમે કોઈના પર ભરોસો કે વિશ્વાસ મૂકો છો ત્યારે તમારે એક વાત યાદ રાખવાની. તમે શું કરો છો, તમે શું ખાઓ છો, તમે શું પીવો છો, તમારી રહેણી કહેણી, તમારા આચાર, તમારા વિચાર, તમારા કર્મ, તમારું ધન, તમારી દોલત, તમારો પૈસો, તમારી જોડે શું છે જે ગુપ્ત હોય એ ક્યારેય કોઈને કહેવું નહીં. સગા ભાઈને પણ નહીં, તમારી પત્નીને પણ નહીં, પરમ મિત્ર હોય એને પણ નહીં. જો તમે તમારા મનની વાત, તમારા પેટની વાત તમે બીજાને કહી દેશો, કોઈ પણ કારણોમાં, કોઈ પણ વશમાં કે કોઈ એવા ગાઢ સંબંધોમાં તમે ભોળપણમાં આવીને તમારા મનની વાત બીજાને કહી દેશો, તો એ ક્યારે ને ક્યારે તમને નડશે. તમારી ભોળપણનો ફાયદો ઉઠાવીને તમને ક્યારે ને ક્યારે એ વસ્તુ તમને નડશે. જેમ કે રાવણ ન મરત, રાવણને નાભીમાં અમૃત હતું એ વિભીષણ જાણતો હતો, અને વિભીષણ રામના ભેળો ભળી અને પોતાના ભાઈને હણાવી નાખ્યો. જો ભાઈ તારે તો ભાઈ મારે. રામ લક્ષ્મણને જોડીએ રાવણ જેવાનો વધ કરી નાખ્યો. ભાઈ વારે હોય તો જગ જીતી લેવાય, અને કદાચ જો આપણો ભાઈ દુશ્મન ભળી જાય તો આપણો સર્વનાશ કરી નાખે. મિત્રો, કહેવાનો અર્થ એ છે કે તમારા મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે, તમારા મનમાં શું છે, આ કોઈને કહેશો નહીં. તમારા અંગત ચાહે કેમ ન હોય તો તમારું જે ગુપ્ત રહસ્ય છે ક્યારે કોઈને ના કહેવું. તમારી કમજોરી, તમારી ખુમારી, તમારી જે દાતારી હોય એ ક્યારે કોઈને ના કહેવી. જો તમે કહેશો તો ઘર ફૂટે ઘર જાય. તો આ બધું કોઈને ન કહેવાય, જીવનમાં આગળ વધાય. આ બધું કઈ રીતે ગુપ્ત રખાય એના માટે તમારું મન કેન્દ્રિત રાખો. ક્યારે પણ તમારી ધીરજ છે એ ખોવો નહીં. બની શકે એટલા શાંત રહો. બની શકે એટલા તમે કોઈ પણ કાર્ય કરો એ ક્યારે કોઈને કહેશો નહીં. જો તમે આગળ વધવાના, તમારા પૈસા કમાવા, તમારા ધંધામાં, વેપારમાં તમારી જે ગુપ્ત યોજના હોય, જ્યાં સુધી તમે સફળ ન થાવ ત્યાં સુધી કોઈને ન કહેવું. અને જો તમે કહેશો તો તમને એમાં બાધા કે નડતર થાય છે, અને એમાંથી તમારું જે વચલા જે માણસો હોય તમારો ભેદ જાણી અને તમને નડતર નડે છે, તમને આગળ ન વધવા દે, પાડવાની કોશિશ કરે છે. તો તમે જીવનમાં ક્યારે પણ તમારી ગુપ્ત વાત ક્યારે કોઈને કહેવી નહીં. કહેશો તો બરબાદ થઈ જશો. માટે તમારા હિતેચ્છુ કોણ છે, તમારા પારકા કોણ છે, તમારા પોતાના કોણ છે, આ જાણવા માટે તમારે ધીરજ, શાંતિ અને બની શકે એટલો સંતોષ રાખવાનો છે. જે કરો કર્મ અનુસાર ગુપ્ત રીતે કરો. જે કંઈ કરો એ તમારા ઘરે ઘણા બધા રૂપિયા હોય, ધન દોલત હોય તો કોઈને કહેવી નહીં. તમે જે કરો એ કોઈને ના કહેશો. ભલે તમે ગમે તેવું કાર્ય કરતા હોય પણ કોઈને જણાવશો નહીં. અને જો તમારી પેટની વાત જાણી જાય તો તમને એ બરબાદના દિશા તરફ લઈ જાય છે. હવે વાત રહી તમારે કોકની વાત જાણવી હોય તો શું કરવું પડે? જેમ દૂધમાં સાકર ભળે એમ એના સાથે ભળી જવું જોઈએ. જેવો રંગ એવો સંગ કરવો પડે. જો મિત્રો, તમારે કોકના જેવું થવું હોય તો એના જેવા બનવું પડે, તો જ તમે એની વાત જાણી શકો. જો તમે એના જેવા ન બની શકો તો તમારા કુળદેવીની કૃપા હોવી જોઈએ, તમારા ગુરુદેવના આશીર્વાદ હોવા જોઈએ, તમારી માતાજીની, તમારા માતા પિતાના. તમે અસીમ કૃપા એટલે કે કુળદેવીની અસીમ કૃપા પ્રાપ્ત કરી હોય તો તમે તમારા જીવનમાં કોકની વાત જાણી શકો. એટલે કે ના મંત્ર, ના તંત્ર, ના દોરા, ના ધાગા, ના બાધા, આવું બધું કશું કરવાની જરૂર નથી. તમારે સજાગ અને ચેતન થવાની જરૂર છે. તમે જેટલા બુદ્ધિશાળી, જેટલા સમજદાર અને જેટલા શાંત રહેશો, કોઈ પણ વાત સાંભળો, એક બાજુથી નહીં, બંને બાજુથી. ભગવાને બે કાન કેમ આપ્યા છે? આ કાનેથી વાત સાંભળવી અને આ કાનેથી પણ વાત સાંભળવી. બંને બાજુથી વાત સાંભળીને જ નિર્ણય કરવો. ઉતાવળે કદી આંબા પાકે નહીં. એટલે કોઈ દિવસ ઉતાવળમાં કોઈ પણ નિર્ણય ન લઈ શકો. ગમે એવું દુઃખ હોય કે ગમે એવું સુખ હોય, પણ દુઃખમાં તમે જલ્દીથી નિર્ણય લઈ લો તો એ ક્યારેય પણ વિનાશ નોતરે છે. એટલે કોઈ પણ નિર્ણય લો એ પહેલાં તમે 100 વખત વિચારો. બોલો તો વિચારીને બોલો. ધીરજ રાખો, શાંતિ રાખો.
અને તમારામાં જે સહન શક્તિ છે એને તમે સહન કરતા શીખો. અડીખમ જેમ પહાડ ઊભો હોય એમ અડીખમ ઊભા રહીને જગતની સામે લડતા શીખો. જો દુનિયા તો કેવી છે, દર્પણ જેવી છે, તમે જેવા હશો એવું તમને કહી દેશે. એટલા માટે મિત્રો, તમે જે કંઈ જીવનમાં કરો એ તમારા જીવન જીવવા માટે કરજો, બીજાનું ભલું કરવા માટે કરજો. બની શકે તો અથાશક્તિ દાન દક્ષિણા કરજો, જમાડજો, જમજો. અને ગાયો માટે, કોઈ સાધુ સંત માટે, કોઈ ધર્મના કાર્યમાં, આપણા હિન્દુ સનાતન ધર્મમાં જે કંઈ ધર્મના કાર્યો થતા હોય એમાં ભલામાં ભાગ લેજો, ધર્મમાં આગળ રહેજો, દિલમાં દયા રાખજો. એવી હું આશા તમામ મિત્રો જોડે રાખું છું. મિત્રો, જો તમારે પણ કંઈ દાન દક્ષિણા ધર્મ કંઈ કરવું હોય તો આપણી આ ચેનલમાં અથાશક્તિ જે કંઈ આવે છે પ્રસાદ એ ધર્મના માર્ગે વપરાય છે. અને તમે પણ આમાં દાન દક્ષિણા જે કંઈ અથાશક્તિ કરવા માગતા હોય તો આપણે અહીંયા સ્કેનર મૂકેલું છે. એમાં તમે તમારા જે પ્રતિભાવો, તમારા મંતવ્યો અથવા તમે જે કંઈ આપવા માગતા હોય તો તમે આપી શકો છો. એવી ગુરુદેવને અને મા કુળદેવીને હું પ્રાર્થના કરું છું કે તમે જો કોઈને વેત નમશો તો તમારા ઉપર કોઈ હાથ નમશે. દિલમાં દયા રાખજો, ધર્મથી દુકડા રહેજો, પાપથી વેગળા રહેજો. મિત્રો, એવી હું આશા રાખું છું. બની શકે અથાશક્તિ, જો તમારી ભાવના સારી હશે, તમારો પ્રેમ સાચો હશે, તમે સારા માર્ગે હશો, તમે ધર્મના માર્ગે હશો, તો અથાશક્તિ બની શકે તો તમે આપણા જે આ મા વંદના યુટ્યુબ ચેનલમાં આ જે સ્કેનર મૂકેલું છે એમાં તમે જે કંઈ આપવા માગતા હોય તો તમે આપી શકો છો. તમારા મંતવ્યો, તમારા પ્રતિભાવો કોમેન્ટમાં જણાવજો, એવું હું આશા રાખું છું. જય ગુરુદેવ, જય માતાજી.